और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है, सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे, आगे भी है अब देखते, पहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है, सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया। हम सब कुछ कर सकते हैं। हे
प्रेज द लॉर्ड। सत श्री अकाਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ओ प्रगाडा बदो पड़ी का लिगा साकटाट रड़ेश लमांग रबार डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़ेश लमांग रबार डुस ओ लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े अपने मुंह तो खोल के पर्या भाषा विच बोल देन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ आत्मा दे उपाद दे ले तू लख लख धन्यवाद देने लिगा साकटाट रड़ेश लमांग रबान डुस ओ लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़ेश लमांग रबान डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े ओ शलमांग रबान डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़ेश लमांग रबान डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़ेश लमांग रबान डुस। धन्यवाद दे परमेश्वर तुसी आदि ते अंत लिगा साकटाट रड़े ओ शलमांग रबान डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़ेश लमांग रबान डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े। धन्यवाद दे परमेश्वर तुहाड़े अनंत प्रेम दे ले तुहाड़ी दया दे ले तुहाड़ी भलाई दे ले। धन्यवाद दे परमेश्वर तुहाड़ी वर्गा कोई नहीं सी तो परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सी। ओ लिगा साकटाट रड़े शलमांग रबान डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े ओ शलमांग रबान डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े शलमांग रबान डुस लबाउ साकोला को प्रवेश था। ओ धन्यवाद दे परमेश्वर धन्यवाद दे ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਗੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਰਾਜ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बुराई ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े ओ शलमांग रबार डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े शलमांग रबार डुस लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े शलमांग रबार डुस ओ लबाउ साकोला को प्रवेश लिगा साकटाट रड़े ओ धन्यवाद कर परमेश्वर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੈਰ ਰਾਜ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਓ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਬ੍ਰਗੜਾ ਬਜ਼ੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਓ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਓ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਓਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੁਲੂਸੀਆ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਲੇ ਹੋ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿੱਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਰੋਮੀਆ 8ਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 6 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਮੌਤ ਹਾਂ ਪਰ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਤਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ rabare dus la bausa con la copresta akradi kra lega ba honge barabasa lega barabasa nanga sane ne bo na baliga sak taatre o धन्यवाद दे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करदे सारे बरावाद दे ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਰੇ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਰੇ ਡੁਸ ਉਹ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਰੇ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਰੇ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਰੇ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਾਕੋ ਲਾਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਟਾ ਉਹ रे बाबा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगा साने ने बोना लिगा साक टाट रे ओ धन्यवाद दे परमेश्वर वह निरंतर तुहाड़े बचना दे रोशनी विच चल रहे हैं यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाट रेश लमांग रबार डुस लबाओ साकोला को प्रेस्टा वह धन्यवाद दे परमेश्वर अपने निहचा विच मजबूत है यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाट रेश लमांग रबार डुस लबाओ साकोला को प्रेस्टा ओ प्रकट बतो पड़ी कल लिखा साक टाट रेश लमांग रबार डुस लबाओ साकोला को प्रेस्टा लिखा साक टाट रे ओ लमांग रबार डुस लबाओ साकोला को प्रेस्टा लिखा साक टाट रेश लमांग रबार डुस लबाओ साकोला को प्रेस्टा ओ प्रकट बतो पड़ी कल लिखा साक टाट रेश लमांग रबार डुस लबाओ साकोला को प्रेस्टा लिखा साक टाट रे धन्यवाद दे परमेश्वर अपना मन तुहाड़े स्वर्गीय चीज़ां विच लगा रहे हैं धन्यवाद दे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हैं आमेन हालेलुया ते ये समय हम वर्शिप टीम नु स्वागत करदे हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
मात्र ए प्रभु तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। हाँ, वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप है, उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। हाँ, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर हृदय को चंगा करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हर हृदय को सही करता, मैं तेरी स्तुति करूं, आहा तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हर हृदय को सही करता, ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू है, तू है, तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, तू इन सब का है उत्तर। यीशु तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को तू जोड़ता, और तू सब का उत्तर है। यीशु यीशु यीशु। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हर हृदय को छूता, ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, आहा आहा तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु तेरी स्तुति करते हैं। हाँ तू वाचा रखने वाला है,
अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज रविवार दिनांक 4 अप्रैल 2021 और आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 5 वचन 8 से, जो कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम कहते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तब बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ सभी के लिए परमेश्वर के प्रेम के विषय में एक सामान्य बात है। हाँ, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, लेकिन वह आपसे इस तरह संबंध रखता है मानो पृथ्वी पर आप एकमात्र व्यक्ति हैं। हालेलुया। हम में से हर एक विशेष रूप से परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, उतना ही मूल्यवान जितना कि यीशु है। यह इतनी बड़ी सच्चाई है कि इसे स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के वचन की समझ और आत्मा की सोच की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए अपने प्रेम को वह दाम चुकाकर साबित किया, अर्थात यीशु का जीवन। बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 5 वचन 8। अगर पृथ्वी पर आप एकमात्र व्यक्ति होते जिसे उद्धार की आवश्यकता होती, तो भी यीशु आपके लिए मरने आया होता। वह इसलिए नहीं आया कि हम बहुत सारे थे। हालेलुया। लूका अध्याय 15 वचन 7 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे सत्यनिष्ठों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। अगर यह सच है और यह है, तो मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि अगर कोई नरक में जाता है तो पिता को कैसा महसूस होता होगा। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9 हमें बताता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उसके प्रेम की सच्चाई को जाने, इसे अपनाएं और इसमें चलें। उसने अपने प्रेम के संदेश को हमारे भरोसे पर दिया है ताकि हम इसे पूरी दुनिया को बताएं। याद रखें, वह आपको बचाता है और दूसरों को बचाने में आपको अपना पार्टनर बनाता है, एक आत्माएं जीतने वाला। इसलिए अपने विश्व में किसी व्यक्ति के लिए इस ईस्टर को महत्वपूर्ण बनाइए जो अब तक प्रभु को नहीं जानता है। अपने प्रभाव के क्षेत्र में लोगों तक मसीह के प्रेम और बचाने वाली सामर्थ का समाचार ले जाने का उत्तरदायित्व आपको सौंपा गया है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसके बारे में सोचिए कि मसीह के प्रेरितों ने इस महिमामय सुसमाचार के विषय में हमारे लिए क्या किया। उन्होंने सब कुछ और अपना जीवन भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह इसके तुल्य है। प्रेज लॉर्ड। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि सुसमाचार दूसरों तक पहुंचे जब तक यह हम तक नहीं पहुंच जाए। हालेलुया। विश्व भर में सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने धन, समय और ऊर्जा को देना, इसे अपना सर्वश्रेष्ठ जुनून, आनंद, प्रेम और गर्व बनने दीजिए। हालेलुया। इतने उत्कृष्ट और इतने दैवीय काम का एक भाग बनना एक महान सम्मान और सुविधा की बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, यह जानना कितनी बड़ी आशीष है कि सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तु से नहीं, बल्कि उस मसीह के बहुमूल्य लहू से मैं बचाया गया हूं, जो कि एक निष्कलंक और दाग रहित मेमना है। मैं सुसमाचार के लिए
सब कुछ करूंगा और मैं दूसरों को आपकी दया और प्रेम की नजरों से देखता हूं। सुसमाचार के साथ उन तक पहुंचते हुए यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 11 वचन 30, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 AMPC अनुवाद से, और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 24 और यहोशू अध्याय 20 से लेकर 22। द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 27 वचन 26 से लेकर 37 और लेवी व्यवस्था अध्याय 4। हालेलुया, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षय भारती है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी बिहार से हूँ। मेरे जीवन की गवाही यह है कि मैं फरवरी मार्च महीने से पेट के दर्द से परेशान रहता था। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि लीवर में सूजन हो गया है। कई तरह का डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा। मैं कम से कम 5-6 महीनों से मेडिसिन ले रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन चर्च से जुड़ा और मैंने वचन पर मनन करना सीखा और मैंने जाना कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैंने बार बार घोषणा किया कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं बीमार नहीं पड़ सकता। और मैंने बार बार घोषणा किया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हर दिन हमको चला भटके हुए जीवन प्रभु से मिला। हालेलुया। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों
भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते करुणा खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल रास्ते करुणा खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा फर्ज कौन निभाएगा। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा अब कौन निभाएगा। क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। Hallelujah. Praise the Lord. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੂ ਰਖੰਦਰ ਬਲੀ ਗ੍ਰਾਮੰਦਰ ਬਲੋਗੋ ਮਸੇ ਕੇ ਰਵੇ ਖੇਂਦਰ ਬਲੀ ਗਾਮੰਦਰ ਬਾ। ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੂ ਰਖੰਦਰ ਬਲੀ ਗਾਮੰਦਰ ਬਲੋਗੋ ਮਸੇ ਕੇ ਰਵੇ ਖੇਂਦਰ ਬੇ ਇੰਤਰੀਆਲ ਰਬ ਮੁੰਦਰ ਬਲੀ ਗਮੋ ਸੁਰਬ ਖੋਂਦਰ ਬਲੀ ਗਮਾਜੋ ਰਬੋ ਕੋਲੇਗੇ ਮਸੇ ਕੇ ਰਵੇ ਖੇਂਦਰ ਬਲੀ ਗਾਮੰਦਰ ਬਾ। ओ प्यारे पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं उस अधिकार वास्ते प्रभु जो यीशु मसीह के नाम दे विच तुसीं सानूं दिता। प्रभु पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं साडे हिरदियां नूं उत्साहित करने वास्ते कि असीं तुहाडी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकीए। धन्नवाद पिता परमेश्वर उस साहस वास्ते जो तुसीं सानूं दिता। पवित्र आत्मा जी तुहाडी प्रैजेंस वास्ते तुहाडा धन्नवाद करते हैं जिहदे द्वारा असीं कुछ भी कर सकते हैं। धन्नवाद पिता परमेश्वर सानूं जयवंत तो भी वध के बनाउण वास्ते। धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस उद्देश वास्ते जिहदे वास्ते तुसीं सानूं इस धरती ते भेजिया और तुहाडे आत्मा की सामर्थ्य द्वारा
ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਲੜਖੜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 1000 ਗੁਣਾ परिणामां ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਬੋਲੋ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰਿਆ ਔਰ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਸੀਹੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇਖਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਹਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਣੇ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਓ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। मैं कोई काम नहीं करना चाहता पूरे दिन। क्यों? बोलो मैं शक्तिशाली हाँ, मैं हार नहीं सकता। बोलो मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। ओ बॉय, काश मैं तेनों दस सकदा कि ये लाइनां किन्नियां रातां बोलियां मैं अपने वास्ते।
ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਬਾਈਬਲ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰੋਮਾਂਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। God is so beautiful and I am beautiful। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਕੀ ਆ? ਚੱਲਦੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਲ ਲਗਾ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀ ਗਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਲੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਆ ਆਈ ਕੱਟ ਦੇਮ ਆਫ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾ 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 ਹਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਾਰਾ। ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਮੰਗਲ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਉਂਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮਰ ਮੁਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 43ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਰਚ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਰਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਰਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਰਚ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਿੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲਿਆਉਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਰਾਜ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਆਏ। ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਅਮਰੂਦ। ਸੇਬ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਸੇਬ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਰਾਜ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਦਾ ਫਲ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਪਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਠਹਿਰਾਉਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ ਚੰਦ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਬੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 4, ਅਗਰ 4 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ 50, ਅਗਰ 50 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ 100, ਅਗਰ 100 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ 200। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ, ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, बढ़ाना ਵੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ।
ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਕੂੜਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੜਕਦੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾ 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 ਹਾ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 26ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 17ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਟੂ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਇਟਸ ਟੂ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੋ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੌਣ? ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁਲਾਹਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੌਲਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੌਲਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਫਲ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਲਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ? ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕਿ?
ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ अन्य ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੰਦ। ਔਰ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬॉय, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ अन्य ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? अन्य ਜਾਤੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਓ ਬॉय, ਵਾਟ ਏ ਕਾਲਿੰਗ, ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਹਟ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੁਲਾਹਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਬਲਕਿ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਲੋਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ओर ਚੱਲਣ। ਓ ਵਾਟ ਏ ਕਾਲਿੰਗ। ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ओर, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ओर ਫਿਰਨ, ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮਿਰਾਸ ਪਾਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਪਾਉਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪਾਏ? ਵਿਰਾਸਤ। ਬੋਲੋ ਵਿਰਾਸਤ, ਬੋਲੋ ਵਿਰਾਸਤ ਪਾਉਣ। ਕੀ ਪਾਉਣ? ਵਿਰਾਸਤ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਦਸਵੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਫਸਟ ਫਰੂਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ, ਕੋਡਡ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਆ? ਰਹੱਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨਾਪ ਨਾਲ ਦਓਗੇ ਉਸ ਨਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਤਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਵੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਰੀ ਹੋਈ। ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਊਗੀ ਪਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਦਸਵੰਧ, ਭੇਂਟ, ਫਸਟ ਫਰੂਟ, ਬੀਜ ਔਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਚਮਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪਤੀਲਾ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤੀਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 100 ਗੁਣਾ, 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਕਰਿਆ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਮਰੀਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਢੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਆਰੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਆਰੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਣੀਆਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਵੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਡਿਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁਛ ਸਾਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 20 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 20 ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹ 6000 ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸੈਲ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 100 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਲ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 20ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 24ਵਾਂ ਵਚਨ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਰ ਡਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਸੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇकर ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਧਨ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਵਿਅਕਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓ ਲਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੌਲੁਸ ਨਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦਿਸ ਜੀਸਸ ਹੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਹਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇ? ਤੇਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ। ਇਹੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਬੰਧਨ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿय ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਟਰਸਟ ਯੂ ਦੈਟ ਮੀ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੈਟਸ ਵੀ ਬਿਕਮ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਈ ਸੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਓ ਲਾਰਡ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਓ ਲਾਰਡ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਓ ਗॉड। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਚਨ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਉਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿਦ ਜੋਏ।
ਮਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿਦ ਜੋਏ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿय ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ? ਰਾਜ ਦੇ ਫਲ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਰਾਜ ਦੇ ਫਲ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਪਾਸਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਜਾਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਚਾਓ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਓ। ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ God is looking for someone to show his power। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿਖਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਣਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਡਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਡਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਸਾਲਾ ਰਖੁੰਦਰ ਬੋਲੀਗਾ ਮੰਦਾਰਾ ਲੋਗੋ ਮਸੇਕਰੇ ਬੇ ਖੇਂਦਰੇ ਬੇ ਰੇਸ਼ੇਤਲੇ ਇੰਤਲਾ ਰਬਾ ਮੁੰਦਰਾ ਬਾ ਸੇਕੇ ਮਹੋरो खोलो रब खुंद्रो बलिगा मंदारबा आंत्रा का सोतोले इंत्रा माला रखुंद्रो बलिगा मासोरबो लींद्रा बबाला रबा हंद्रा बलिगा मंदारबा शेके हेसेरे बे खेंद्रे बे निहोजरो बलिगा मंदारबा सेक माला खुंद्रो बो सीकरे बे खेंद्रे बे इमा मर्राखो म सेकरे बे खेंद्रे बे लिगा मंदारबा लींद्रा माला रखुंद्रो बो ईशाला रखेसेरे बे खेंद्रे बे लिगा मंद्रो बो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जे तुसी पहली बार आए हैं तुसी तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। तुसी खड़े हो सकते हो और जोर नाल ताली बजावांगे और मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करनी चाहांगा। तुसी मेरे पीछे बोलो, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच जिउंदे परमेश्वर दे पुत्तर विच। मैं विश्वास करदा कि यीशु मैनू बचाउण वास्ते मरिया और तीजे दिन मरे होए विचों परमेश्वर दे द्वारा जिउंदा कीता गया। अज मैं यीशु मसीह नूं बुलाना मेरे जीवन दे विच मेरा प्रभु होने वास्ते, मेरा स्वामी होने वास्ते। धन्नवाद प्रभु, मैं बच गया और अज तो यीशु मसीह जिउंदे परमेश्वर दा जिउंदा पुत्र मेरा प्रभु है और मेरा स्वामी है। धन्नवाद प्रभु यीशु, यीशु दे नाम विच आमेन। जोर नाल ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, बैठ सकते हो और साडी डिटेल स्क्रीन ते है, सानू जरूर दसियो। अपना दसवंध, अपना फर्स्ट फ्रूट देन दा और अपना बीज, अपनी पार्टनरशिप देन दा डिटेल साडी स्क्रीन ते है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और क्वायर दा स्वागत करांगे। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हाँ, आहा, बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने
मुझ पर जय पाई है। मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ आशीषे, आहा आहा, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे। मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, आहा आहा, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। कुछ अनाउंसमेंट है, बड़े ध्यान नाल सुन लियो, बहुत ज़रूरी है। सब तो पहला है सैल सिस्टम, बहुत ज़रूरी है सैल सिस्टम। मैं पिछली बार भी कहा सी कि अगर तुसी अपने आप नाल प्यार करते हो तो तुसी सैल सिस्टम में जरूर जाओगे, क्योंकि जो असीं तुहानूं सिखाना चाहते हैं वो असीं तुहानूं इत्थे नहीं सिखा सकते। सोच के देखो कि कुछ लोग इत्थे पहली बारी आए आ, अगर इन्हां नूं असीं पहले दिन वाला सिखावांगे तो तुसी इत्थे बोर हो जाओगे, क्योंकि इन्हां नूं वो सिखाउण दी ज़रूरत है, क्योंकि इन्हां नूं वो नहीं पता, क्योंकि इत्थे देर नाल आए आ। और वो कित्थे सीखणगे? सैल सिस्टम दे विच। क्योंकि जो पहली बार आए आ वो इत्थे नहीं सीख सकते, क्योंकि मैं एक ही संडे हर संडे एक ही गल नूं नहीं सिखा सकदा, क्योंकि बाकी लोग की हो जाणगे बोर। पर सैल विच छोटे छोटे ग्रुप है और उत्थे वो चीज़ां बार बार सिखाईਆਂ जा सकदियां। फाउंडेशन स्कूल तुहाडा होएगा और असीं की करांगे, असीं तुहानूं शुरू तो सिखा पावांगे। तो वो चीज़ां बहुत ज़रूरी आ, क्योंकि अगर तुसीं असल विच अपना विकास देखना चाहुंदे हो और तुसी अपनी जीती हुई आत्मा का विकास देखना चाहते हो, उन्होंने कित्थे लैके जाओ? सैल सिस्टम दे विच। क्योंकि उत्थे रहोगे तो चंगी तरह वधोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इत्थे नहीं हुंदा, क्यों? क्योंकि वचन मैं सुना दिता, हुण मैं चला जाऊँगा। क्योंकि जो उन्होंने दिमाग के सवाल है उन्होंने जवाब कौन देंगे? उन्होंने छोटी छोटी परेशानियां उन्होंने वास्ते प्रार्थना कौन करेगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यही कारण है कि सैल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो सैल ते ध्यान देवो और जाओ पता करो कि साडे चर्च के किन्ने सैल या किन्ने मैंबर है उस एरिया विच। और जिहड़े मैंबर सीगे वो इसे करके भज गए, क्योंकि वो सैल विच नहीं जाते। क्योंकि अगर तुसीं सैल विच जा रहे हो तो भजना असंभव है, क्योंकि तुसीं परमेश्वर नूं जान लोगे और की हो जाओगे? मजबूत। क्योंकि लड़ाई के समय कौन भजदा? कमजोर या मजबूत? मजबूत, क्योंकि मजबूत खड़ा रहिंदा। तो जब तुसीं साडे नाल मजबूत बन जाओगे तो तुसीं साडे नाल जिंदगी भर खड़े रहोगे। क्योंकि जिहड़े मेरे नाल सालों तो बने हुए आ, मैं रोज़ उन्हां दे उपर वचन दा प्रैशर पाना और आपां खड़े होंगे, प्रभु दा धन्नवाद करांगे, अपने हत्थां नूं उपर उठावांगे, परमेश्वर दा धन्नवाद करांगे, प्रभु दा धन्नवाद करदे हुए परमपिता दा प्रेम, यीशु मसीह दा अनुग्रह और पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे उपर हमेशा वास्ते बनी रहेगी। यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन विच निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर दे घर विच निवास करूंगा। यीशु मसीह दे नाम विच आमीन।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.